जय जगन्नाथ। आज आम आलोचना करवा बेल अस्वस्थ और बटवृक्ष विषय कौन बेल अस्वस्थ और बटवृक्ष। यही बेल अस्वस्थ बटवृक्ष गल्पर गाल्पिक होउछंती रवि पट्टनायक। ये गल्पर गाल्पिक किए रवि पट्टनायक। से केते 1935 मसीह 1991 मसीहा पर्यंत थिले। तांकर जीवन काल थिला 1935 रु 1991 मसीहा। यही रवि पट्टनायकर विषय रे एबे आमे आलोचना करिबा। लेखक परिचय विषय रे एबे आमे जानिबा। लेखक विषय रे प्रथमे जानिबा। देख, ओडिया क्षुद्र गल्प रचयिता रवि पट्टनायक ओडिशार मयूरभंज जिला अंतर्गत राईरंगपुर ठारे जन्म ग्रहण करथिले। प्रथमे जदि क्वेश्चन आसिला ताहले आमर रवि पट्टनायक केउठारे जन्म ग्रहण करथिले? रवि पट्टनायक मयूरभंज जिला अंतर्गत राईरंगपुर ठारे जन्म ग्रहण करथिले। से भूतत्वविद भावे चाकरी करुथिले। चाकरी मध्य करुथिले। केउथिरे चाकरी करथिले? भूतत्वविद भावे चाकरी करुथिले। से ओडिया भाषा साहित्य कला संस्कृति प्रति तांकर गभीर अनुरागी थिले। तांको मनरे ओडिया साहित्य ओडिया संस्कृति ओडिया भाषा जानिबा पाई पढ़िबा पाई बहुत आग्रही प्रकाश करुथिले एवं जीवन रे मूल्यबोध सामाजिक आदर्श प्रति गुरुत्व तांक रचित क्षुद्र गल्प गुड़िकर मुख्य भाववाणी थिला। एवं तांको क्षुद्र गल्प पुस्तक गुड़िक हेउछि अंध गलीर अंधकार। तांकर क्षुद्र गल्प पुस्तक गुड़िक कौन? अंध गलीर अंधकार, बहुरूपी, रागतड़ी, हिरण्यगर्भ, विशुभ रेखा, बंध्या गांधारी, अमरीलता, विचित्र बन्ना इत्यादि। हिरण्यगर्भ पुस्तकटी ओडिया साहित्य एकाडेमी तरफ 1984 रे पुरस्कृत एवं बंध्या गांधारी पाई तांकु मरणोत्तर सारला पुरस्कार 1991 रे प्रदान करा जायथिला। मने रख, तांकु सारला पुरस्कार केबे से प्राप्ति करिथिले? 1991 मसीहा रे सारला पुरस्कार प्राप्ति करिथिले। तांको कोउथरे? से बंध्या गांधारी पाई। एवं 1984 रे तांकु कौन केउ पुरस्कार मिलिथिला? 1984 रे साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले। केउंति पाई? हिरण्यगर्भ पुस्तक पाई। हला ताले कवि परिचय आमे एबे जानिला। आमे जो बेल अस्वस्थ बटवृक्ष से गल्पटी केउठु आसीछि एवं केबे प्रकाश पाइछि एवं सेथिरे कौन दर्शा जाइछि ताहा विषय रे आमे जानिबा। देख, बेल अस्वस्थ और बटवृक्ष गल्पटी नवरवि पत्रिका रे 5म वर्ष 5म संख्या अर्थात नवेम्बर 1974 रे प्रकाश पाइथिला। केबे प्रकाश पाइथिला एवं केउथरे प्रकाश पाइथिला मने रखिबाकू पड़िबो। परीक्षा रे आसे बारंबार। ठीक सेमिति एथिरे कौन दर्शा जाइछि? देख, माता मातृभूमि प्रति आकर्षण, किभली माता सहित मातृभूमि प्रति आकर्षण एवं परिवेश प्रति सचेतनता और सांप्रतिक जीवन भूमिर वास्तवता को गाल्पिक एही गल्परे रूपायन करिसेंती। बटवृक्ष को जननीर प्रतीक एवं अस्वस्थ तथा बटवृक्ष भली पवित्र वृक्ष को तहिरु सृष्ट सत्ता भावे दर्शाइछंती। वात्सल्य और मातृत्वर महानता प्रसंग को एही गल्प माध्यम रे अधिक हृदय स्पर्शी करा जाइछि। देख, नटवर बाबू जणे अछंती। हला, नटवर बाबू এই গল্পর মুখ্য নায়ক ভাবে অছতি। দেখ, ধন্য ধন্য জীবন এ জগতে যে প্রাণ ধরে প্রাণ হিতে, ধন্য জীবন ধন্য তার
ଦୁର୍ଲଭ କର୍ମ ଏ ବ୍ୟବହାର ଏହା ମୋ ବୃକ୍ଷଙ୍କର ସ୍ଥାନେ ଶିଖିଲି ପର୍ବତ ଗହନେ। ଏଠାରେ ବୃକ୍ଷକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଧନ୍ୟ ବୋଲି ନିଜକୁ ଜଗତକୁ ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ଏ ଜଗତେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଏ ଜଗତରେ ଧନ୍ୟ ବୋଲି ମାନିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣ ଧରେ ପ୍ରାଣୀ ହିତେ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ତାର ଦୁର୍ଲଭ କର୍ମ ଏ ବ୍ୟବହାର ଏହା ମୁଁ ବୃକ୍ଷଙ୍କର ସ୍ଥାନେ ଶିଖିଲି ପର୍ବତ ଗହନେ। ଏ ଭାଗବତରୁ କିଛି ଆସିଛି ଏବଂ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଷୟଟି କ'ଣ ଅଛି। ବିଷୟର ନଟବର ବାବୁ ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ, ଏ ଗଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ନଟବର ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବସ୍ ସେଇ ନଟବର ବାବୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସରକାରୀ ବସ୍ଟି କେତେବେଳୁ ଛାଡ଼ିଦେଲାଣି। ନଟବର ବାବୁ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେଇ ସରକାରୀ ବସ୍ଟି କ'ଣ କରିଛି, ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଯାଇଥିଲେ ସିଧାସଳଖ 9ଟା ବେଳକୁ ଗାଁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଯଦି ସେ ନଟବର ବାବୁ ସେଇ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବସ୍ରେ ସେଇ ସରକାରୀ ବସ୍ରେ ଯାଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ନଟବର ବାବୁ ସେ 9ଟା ବେଳକୁ କ'ଣ ଯାଇକି ସେ ସିଧା ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ତ ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ, କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେ ବସ୍ଟି ଚାଲିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଉପାୟ ନଥିଲା। ତେଣୁ କରିକି ନଟବର ବାବୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ପଛ ବସ୍ ଦେଲି ଫୁଲ ନଖନାରେ ଓହ୍ଲେଇ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କୁଜ ଘରର ବସ୍ରେ ବସି ଗାଁ ପାଖ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବେଳ 11ଟା ହେଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ଆଗ ବସ୍ ସରକାରୀ ବସ୍ଟି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ତ ବାବୁ ଆମ ନଟବର ବାବୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ପଛ ବସ୍ ଧରିଛନ୍ତି। ପଛ ବସ୍ କେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ଗଲା, ଫୁଲ ନଖରା ବାଟ ଦେଇକି ଗଲା। ଫୁଲ ନଖରାରେ ଓହ୍ଲେଇକି ପୁଣି ଗାଁକୁ କୁଜି ଘରର ବସ୍ରେ ଧରି କ'ଣ ପୁଣି ଥରେ ସେ କୁଜି ଘରର ବସ୍ରେ ବସିକି ସେ ପୁଣି ପାଖ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେତେବେଳକୁ 9ଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ 11ଟା ହେଇଯାଇଥିଲା। କେତେଟା ହେଇଯାଇଥିଲା, 11ଟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଏକେ ତ ବୈଶାଖ ମାସ ଖରା, ସେତେବେଳେ ବୈଶାଖ ମାସ ଚାଲୁଥିଲା ଏବଂ ବୈଶାଖ ମାସ ଖରାରେ ଦିନ 8ଟାରେ ବାହାରି ହେଉନଥାଏ। ତେଣୁକରି ସେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ତ ବୈଶାଖ ମାସ ଖରା, ସକାଳ 8ଟା ବେଳକୁ ବି ବାହାରକୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି ହୁଏ ନା। ସକାଳ 8ଟା ବେଳକୁ ବି କ'ଣ ହେଉଛି, ବାହାରକୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏବେ ଏଇ 11ଟା ବେଳକୁ ଚାରିଆଡ଼ ନିଆଁ ଜଳୁଛି ଯେମିତି। ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା, ଏବେ ପୁରା 11ଟା ବେଳକୁ ସତେ ଯେମିତି ଚାରିଆଡ଼େ କ'ଣ ନିଆଁ ଜଳୁଛି। ଖରାକୁ ଚାହିଁ ହେଉନି, ପୁଣି ଖରାକୁ ଦେଖି ହେଉନାହିଁ। ଆଖି ବୁଜି ହୋଇ ଆସୁଛି ତ ତା ତେଜରେ। କ'ଣ ଆଖି ବୁଜି ହେଇଯାଉଛି, କାହା ତେଜରେ, ସେଇ ଖରାର, ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତେଜରେ ଆଖି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ଏତେ ଖରା, ପବନଟା ବି ନିଆଁ ପରି ତାତୁଛି। ଯେଉଁ ପବନ ଟିକକ ବି ବହିଯାଉଛି, ଯେଉଁ ସମୀରଣ ଟିକକ ଖେଳି ଯାଉଛି ସେଇ ପରିବେଶରେ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ପରିବେଶଟା ମଧ୍ୟ, ସେଇ ପବନ ଟିକକ ମଧ୍ୟ, ସେ ବାୟୁ ଟିକକ ମଧ୍ୟ ସତେ ଯେମିତି ଅଗ୍ନି ଭଳିଆ ତାତି ଯାଉଛି। ଏତେବେଳେ ଆଉ ଗାଁକୁ ଯିବେ କି ନ ଯିବେ, ଏମିତି ଦ୍ୱନ୍ଦ ପାଞ୍ଚ ହୋଇ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇ ନଟବର ବାବୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ଥିବା ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛ ତଳରେ ପାନ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ କରିଥିବା ହରି ଗୁଡ଼ିଆର ଚାଳିଆ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ମୁହାଁଇଲେ। ବୁଝିଲା, ସେତେବେଳେ ଏତେ ଖରା ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ଚାଲିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅସହ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା। ତେଣୁ କରିକି କ'ଣ, ସେ ଗାଁକୁ ଯିବି ନା ନ ଯିବି ସେଇଭଳିଆ ଦୋଦ ପାଞ୍ଚ ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଯିବି ବା ନ ଯିବି ସେଭଳିଆ ଦୋ ଛକିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇ ନଟବର ବାବୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ଜଣେ ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛ ତଳରେ, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛ ଥିଲା। ସେଇ ଗଛ ତଳରେ କିଏ, ହରିବାବୁ, ହରି ବୋଲି ଜଣେ ଗୁଡ଼ିଆର ହେଲା, କ'ଣ କରିଛି, ସେଠାରେ ପାନ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ଦେଇଛି। ସେଇ ପାନ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ପାଖକୁ ବାବୁ ମୁହାଁଇଛନ୍ତି, ଆମ ନଟବର ବାବୁ ମୁହାଁଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କରିକି ଝାଟି ମାଟି କାନ୍ଥ, ସେଇଟା କ'ଣ ଝାଟି ମାଟିର କାନ୍ଥ, ଯେହେତୁ ଚାଳିଆଡ଼େ ଝାଟି ମାଟିର କାନ୍ଥ,
ଉପରେ ତାଳ ବରଡ଼ାର ଛପର। ଉପରେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି? ତାଳ ବରଡ଼ାର ଛପର ଦିଆହେଇଛି ସେଇ ହରିବାବୁ ଦୋକାନରେ, ହେଲା, ହରିଗୁଡ଼ିଆ ଦୋକାନରେ। ଦର ଆଉଜା ହୋଇ ରହିଛି ତାଳ ବରଡ଼ାର ତାଟି। ପୁଣି ତାଳ ବରଡ଼ାର ତାଟି ମଧ୍ୟ ଆଉଜା ହେଇକି ରହିଛି। ଏବଂ ଚାଳିଆ ଆଗରେ ଖୁଣ୍ଟି ଦିଟା ପୋତି ତା ଉପରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଦରକଞ୍ଚା ପଟାପିଟା ଦିଟା ବେଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ଖରା ତାତିରେ ସେଇଟା ଗରମ ହୋଇ ରହିଛି। କେଉଁଟା? ସେଇ ବେଞ୍ଚଟା ମଧ୍ୟ ଏତେ ଖରା ତାତି ଥିଲା, ସେଇ ଖରା ତାତିରେ ସେ ବେଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଏଥିରେ ଟିକେ ହାତ ମାରି ଦେଉଁ ଦେଉଁ ଚାକିନା ଲାଗିଲା ହାତକୁ। ଆରେ ତତିଗଲେ କେମିତି ଚେଁ କରେ ନା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଚାଉଁକିନା ଲାଗିଗଲା ହାତକୁ, ତତିଗଲା ହାତଟି। ଏବଂ ନଟବର ବାବୁ ପୁଣି କର କହିଛନ୍ତି। ଦର ଆଉଜା ତାଟି ଫାଙ୍କା ଦେଇ ଅନେଇଲେ ଭିତରକୁ। ସେ ଦର ଆଉଜା ତାଟି ଭିତରକୁ ଅନେଇଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡିଏ ଦର ଭଙ୍ଗା ନଡ଼ ବଡ଼ ଟେବୁଲ, ହେଲା, ନଡ଼ ବଡ଼ ହେଇକି ଅଛି, ଦର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଅଧା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ହେଲା। ତା ଚାରିପଟେ ସେମିତିକା ଦି ଚାରିଟା ଚେୟାର ପଡ଼ିଛି। କେଉଁଟାର ହାତ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଚାରିଟା, କାହାରି ବି ହାତ ନଥିଲା, ହେଲା। ସେ କଣକୁ ପଡ଼ିଛି ଖଣ୍ଡିଏ କାଠ ବେଞ୍ଚ। ଏ ପାଖରେ ଥାକ ହୋଇଥିବା କାଠର ଖଣ୍ଡିଏ ଆଲମିରା। ସେଇ ଥାକ ଉପରେ ସିଲଭର ଥାଳିଆ ଆଉ ବାଉଁଶ ପାଛିଆରେ ସକାଳୁ ହୋଇଥିବା ବାସି ବରା, ଗୁଲୁଗୁଲା, ପକୁଡ଼ି, ବୁନ୍ଦିଆ ମିଠେଇ ସଜା ହୋଇ ରହିଛି। ତଳକୁ ଗୋଟିଏ ଖୋଲା ମୁହଁ ଡେକ୍ଚି ଉପରେ ଚିନିସିରା ଭିତରେ ଭାସୁଛି 4-6ଟା ରସଗୋଲା। ସିଲଭର ଚଟୁ ଉପରେ ଚିନିସିରା ଲାଗି ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା ଜାଗାଟିରେ ଦଳ ଦଳ ମାଛି ଭଣ ଭଣ। ଏବଂ ଖଣ୍ଡିଏ ଛିଣ୍ଡା ସପ ଉପରେ ନାଲି କରିଆ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି ହରିଗୁଡ଼ିଆ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଗଡ଼ପଡ଼ ହୋଇଛି। ଦେଖ, ସେଇ ବାବୁ ଦୋକାନ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ହରିଗୁଡ଼ିଆ ଦୋକାନ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଦୁଇପଟେ ଦିଟା କଣ୍ଟା ପିଟା ଟେବୁଲ ପକେଇଛି, ବେଞ୍ଚ ପକେଇଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବରଡ଼ାରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା କବାଟ ଦରାଉଜା ହେଇଛି, ଆବୁଜା ହେଇଛି, ସେ ଅନେଇ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦରଭଙ୍ଗା ଲୁଡ଼ୁ ବୁଡ଼ୁ ହେଇକି ଥିବା ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲ ଏବଂ ତାର ଚାରିପାଖେ କ'ଣ ଚେୟାର, ଯାହାର କି କାହାର ମଧ୍ୟ ହାତ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଠାରେ ସକାଳର ବାସି ବରା, ସିଙ୍ଗୁଡ଼ା ଏବଂ କିଛି ବୁନ୍ଦିଆ ରହିଛି। ସେଇ ଗୋଟିଏ ଖୋଲା ଡିକ୍ଚି ଅଛି। ସେଇ ଡିକ୍ଚିରେ ଚିନିସିରା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ତା ସହିତ ରସଗୋଲା 3-4ଟା ରହିଛି। ଏବଂ ଖଣ୍ଡିଏ ଛିଣ୍ଡା ସପ ଉପରେ ନାଲି କରିଆ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି ହରିଗୁଡ଼ିଆ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଗଡ଼ପଡ଼ ହୋଇଛି, ଟିକେ ଶୋଇଯାଇଛି। ବାସନ ଧୁଆ ଟୋକାଟା ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ଲମ୍ବ ପମ୍ଫ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ନଟବାବୁ ଧୀର ଗଳାରେ ଡାକିଲେ, ହରି ଅଛୁ କିରେ? ନଟବାବୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଧୀର ଗଳାରେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହରି ଅଛୁ କିରେ? ପରିଚିତ ଗଳାର ସ୍ୱର ଶୁଣି ହରିଗୁଡ଼ିଆ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାହିଁଲା। ଆଉ ତାପରେ ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଉଠି ବସି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ଦୁଇଟା ଲଗେଇ କହିଲା, ଆରେ ନଟ ଭାଇ ଯେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ନଟବର ବାବୁ ଡାକି ଦେଇଛନ୍ତି, ହରି ଅଛୁ କିରେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପରିଚିତ ଯେତେବେଳେ ପାଟି ଶୁଭି ଦେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପରିଚିତ ସ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଶୁଭାଯାଇଛି, ସେଇ ହରି ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଉଠି ବସିଛି ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ଦିଟା ଲଗେଇ କହିଛି, ଆରେ ନଟ ଭାଇ ଯେ, ଏ ଉଦୁଉଦିଆ ଖରା ବେଳଟାରେ କୋଉଠୁ ଆସିଲ ମ? ଏଇ 10ଟା ବସ୍ରେ। ହରିଗୁଡ଼ିଆର ପାଟି ଶୁଣି ବାସନ ମଜା ଟୋକାଟା
କେତେବେଳୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲାଣି। ଭିତରକୁ ପଶି ଆସି ନଟବଡ଼ ଚେୟାରଟା ଉପରେ ନଡ଼ବଡ଼ ଚେୟାରଟା ଉପରେ ବସି ପଡ଼ୁ କହିଲେ, ହଇରେ ଟକା, ମୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ଦେଲୁ। ଶେଷରେ ତଣ୍ଟି ଅଠା ହେଇଗଲାଣି। ହଁ ପରା, ଆଉ କହନା, ସକାଳୁ ବସ୍ଟା ଫେଲ୍ ହେଲି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପଛ ବସ୍ଟାରେ ଆସିଲି। ବୁଝିଲା? ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ହରିଗୁଡ଼ିଆ ପାଣି ଟିକେ ଦେରେ, ତଣ୍ଟିଟା ଶୁଖି ଅଠା ହେଇଯାଇଥିବ। ସେତେବେଳେ ହରିବାବୁ, ହଁ ପରା, ଆଉ କହନା, ସକାଳ ବସ୍ଟାରେ ତ ମୁଁ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲି, ତେଣୁ କରିକି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପଛ ବସ୍ରେ ଆସିଲି ରେ ବୋଲି ହରିବାବୁ ସେଇ ନଟବର ବାବୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ବସି ଯାଇଛନ୍ତି। ନଟବର ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ହରିକୁ, ବୁଝିହେଲା, କାହିଁକି ସଞ୍ଜ ବସ୍ରେ ଆଇଲେନି? ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ହରିଗୁଡ଼ିଆ ପଚାରୁଛି ନଟବର ବାବୁକୁ, ଆପଣ କାହିଁକି ଯେ ସଞ୍ଜ ବସ୍ରେ ଆସିଲେଣି? ଆଉ କ'ଣ ତର ଅଛି? ସେତେବେଳେ ଆଉ କ'ଣ ତର ଅଛି? କାଲି ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ତାର ପାଇଲି। ହେଲା, ଆଉ କ'ଣ ତର ଅଛି? କାଲି ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ତାର ପାଇଲି ବୋଉର ଦେହ ଖରାପ। ମାନେ କାଲି ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ସେ ଖବର ପାଇଲା ଯେ ତାଙ୍କ ବୋଉଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ। ତେଣୁ କରିକି ସେ ଉତ୍ତୁଉତିଆ ଖରାରେ ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ନଟବର ବାବୁ। ବୁଝିହେଲା? ଏଠାରେ ମାତୃଭୂମି ଏବଂ ମାଆର ସେଇ ସ୍ନେହ ମମତା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ନା ଗାଳ୍ପିକ। ରାତିରେ ତ ଆସିବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସକାଳୁ ଆଇଲି। କ'ଣ ହୋଇଛି? ଯେତେବେଳେ ହରିଗୁଡ଼ିଆ ପଚାରିଛି କ'ଣ ହୋଇଛି, କିଛି କ'ଣ ଜଣାଅଛି? ସେ ପୁଣି ନଟବର ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି, କିଛି କ'ଣ ଜଣାଅଛି? ଖାଲି ତାର ଶୀଘ୍ର ଆସ। ଖାଲି କହିଲେ ଶୀଘ୍ର ଆସ। ଏଇନେ ପୁଣି ଗାଁକୁ ଯିବି ଏତେ ଖରାଟାରେ, ନ ଯାଇ ଚାରା ବି ନାହିଁ। ଫେର ଯଦି ଏ ଭିତରେ କ'ଣ ନାଇଁ କ'ଣ ହୋଇଯାଏ, ଶେଷ ବେଳକୁ ଆଉ ଛି, ଏ କାଳ କଥା ଆଉ ତୁଣ୍ଡରେ ଧର ନାହିଁ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଏ କାଳ କଥା ଆଉ କିଛି ତୁଣ୍ଡରେ ଧର ନାହିଁ। ତୁ ତ ଜାଣୁ ହରି, ମନଟା କାଲି ସଞ୍ଜଠୁ ଏମିତି ପାପ ଛୁଉଁଛି, ରାତି ସାରା କାଲି ଶୋଇପାରିନି। ହଉ ଏଥର ଉଠେ। ପୁଣି କହିଲେ, ହଉ ଏଥର ମୁଁ ବାହାରି ଯାଏ ନଟବର ବାବୁ, ମୋ ମାଆର ଦେହ ଖରାପ, କ'ଣ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନାହିଁ, ମନଟା ପାପ ଛୁଉଁଛି ପରା। ଗାମୁଛାଟାଏ ପାଣିରେ ଭିଜେଇ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥୋଇ ଛତା ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ନଟବର ବାବୁ ଏବଂ ସଡ଼କ ତଳକୁ ଲମ୍ବିଛି ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ହୋଇ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା। ବର୍ଷା ଦିନରେ ହିଡ଼ ଉପରେ ରାସ୍ତା ବଦଳରେ ଏଥର ବିଲ ମଝିରେ ରାସ୍ତା ହୋଇଛି। ଚାରିଆଡ଼ର ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ଧାନ ଗଛର ଥୁଣ୍ଟା ବୁଦା ମଝିରେ ସେଇ ଟିକଟ ବେଶ୍ ଚିକ୍କଣ ପରିଷ୍କାର। ମଣିଷ ଚାଲି ଚାଲି ଧୂଳି ହୋଇଗଲାଣି ଠାଏ। ଖରା ତେଜରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଦାଉ ଜଳୁଛି। ଦୂରରୁ ଚାହିଁ ହେଉନି। ଆଖି ପତା ବୁଜି ଆସୁଛି ଖରା ତେଜରେ। ନିଆଁ ବର୍ଷୁଛି ଯେମିତି। ପବନଟା ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡର ପବନ ପରି ତାତିଛି। ଦେହ ହାତ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି ଗରମରେ। ଏସବୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି ନଟବର ବାବୁ ଛତା ମୁଣ୍ଡେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଦା ଗାମୁଛା ଥୋଇ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏକଶ ଲୟରେ। ପହଞ୍ଚୁ ଯଦି ବେଶି ଡେରି ହୋଇଯାଏ, ସେମିତି କିଛି ବେଶି ନ ହୋଇଥିଲେ ବୋଉ କେବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ କରି ନ ଥାନ୍ତା। ସେଇ ଯେ 5 ବର୍ଷ ଦିନରୁ ବାପା ମଲାଠାରୁ ସେ ବୋଉର ଏମିତି ଦେହ ଖରାପ କେବେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଦେଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରି ନ ଥାନ୍ତି। ଆଉ ହୋଇଥିଲେ ବି ବୋଉ ତାଙ୍କଠାରୁ ଲୁଚେଇ ରଖିଛି। କେତେ କଷ୍ଟରେ ମଣିଷ କରିଛି ସେ। ସବୁ ଦୁଃଖ ଅଭାବ ଦୈନ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ତାଙ୍କରି ମୁହଁରୁ ଚାହିଁ ସିଧା ସଡ଼କ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଛି, ମଣିଷ କରିଛି, ବାହା କରେଇଛି। ନିଜର ସବୁ ସୁଖ ସୁବିଧାକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ କେବଳ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଏକାବେଳକେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଛି। କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମାଗିନାହିଁ, କେବଳ ଦେଇଯାଇଛି ସାମାନ୍ୟ ଚାକିରି। ଏଥିରେ 4-5ଟା ପିଲା। ଦରମା ଯାହା ଆଣନ୍ତି ସେତିକିରେ ସଂସାର ଚଳିବା କଷ୍ଟ।
ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଯେତେ କହିଲେ ବି ସେ କେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନ ରହି ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଭାଗ ଚାଷ ଜମିରୁ ଧାନ ଆଦାୟ କରି ଚାଉଳ କରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଛି। ପିଲାମାନେ ସୁଖରେ ରହିଲେ ବୋଲି ଆଜି ମୁଗ 2ଟା, କାଲି ବିରି, ପରଦିନ ବଡ଼ି, ନଡ଼ିଆ, ଚିନାବାଦାମ ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସଜେଇ ସଜେଇ ନିଜେ ଯାଇ ଦେଇ ଆସିଛି ବୋଉ। ତ ସେ ବୋଉର କଥା ମନେ ପଡ଼ିବନି ନା? ତାର ବୋଉ ସେ ମାତୃଭୂମି ଏବଂ ବୋଉ ତାର ମାଆକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ କବି ଗାଳ୍ପିକ ଦର୍ଶେଇଛନ୍ତି ଯେ କି ସେଇ ମାଆର ମମତା କେବେ ଯେ ସରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ତା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? କିଛି ବି ନାହିଁ। ହଁ, ମା ମାନେ ହୁଏତ ନିଜ ପିଲା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରନ୍ତି, ଆଉ କାହା ପାଇଁ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଝିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ମଣିଷ ଜାତିଟା ଏମିତି ଅକୃତଜ୍ଞ, ପଛକୁ ଫେରି ଚାହେଁନା, ଖାଲି ଆଗକୁ ଦେଖେ। ଖାଲି ମଣିଷ କାହିଁକି, ସବୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଗଛ ଲତା ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର ନିୟମ ଏଇଟା, ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମ। ସୃଷ୍ଟିର ଲୀଳା ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବାକୁ ଗଛ ଯଦି ତାର ପୁରୁଣା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁବେଳେ ନିଜର ଭାବେ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ତେବେ ସେ କିପରି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନୂତନ ପତ୍ର, ନୂତନ ଫୁଲ, ନୂତନ ଫଳକୁ? ଅକୃତଜ୍ଞ ହେବା ବୋଧହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ସ୍ୱାଭାବିକ। ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ନିଜେ ବା କ'ଣ ନ କରୁଛନ୍ତି? ନିଜେ ଭଲ କରି ଗଣ୍ଡେ ନ ଖାଇ ନ ପିନ୍ଧି ପିଲାଏ କେମିତି ଭଲ ଖାଇବେ, ଭଲ ପିନ୍ଧିବେ, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଅନବରତ ଖଟି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସକାଳ ଠାରୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ସେଇ ଚିନ୍ତା। ନିଜେ ଯେମିତି କଷ୍ଟ ସହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସବୁ ଅସୁବିଧା ସହ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ମନରେ ଭାବନା ହୋଇଛି ମୋ ପିଲାଏ ଏମିତି ସେମିତି କଷ୍ଟ ନ ପାଆନ୍ତି, ସେମିତି ଅସୁବିଧା ଭୋଗ ନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନରେ ଗରିବ ବୋଲି ଯେମିତି ହୀନ ମାନ୍ୟତା ନ ରହୁ, ସେଥିପାଇଁ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଫଳ କ'ଣ ହୋଇଛି? ବୋଉର ସ୍ୱାର୍ଥ, ତ୍ୟାଗ ଓ ଆତ୍ମର୍ଷକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜର ବି ଥିଲା ପ୍ରଗାଢ଼ ଚେଷ୍ଟା। ସେତେବେଳର ଶିଶୁ ମନ ନେଇ ବୋଉକୁ ସୁଖରେ ରଖିବାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଯାହା ହେଉ, ବଡ଼ ନ ହେଉ ପଛେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ବଞ୍ଚିବାର ପାଥେୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ପାରିଛି ତ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏତିକିରେ এই ବିଷୟଟି ରଖିଦେବା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢ଼ିବା କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରି ପାରିଛି ତ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବିଷୟଟି ଆମେ ଦେଖିଲା। এই ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଢ଼ିଥିବା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ପଢ଼ିବା। ମୋର ଆଶା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ଏମିତି ଆହୁରି ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।